اگر آپ کے سامنے آج یہ سوال رکھ دیا جائے کہ کیا خیبر پختونخوا میں واقعی گورنر راج کی کوئی ہلچل چل رہی ہے یا یہ صرف سیاسی دھوئیں کی وہ لپٹ ہے جو اندر کے شعلوں کا پتہ دیتی ہے، تو بات وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک طرف حکومتی حلقوں کی سخت تردید ہے جو اسے افواہ قرار دیتے ہیں، دوسری طرف وہ آوازیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ پس پردہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور جاری ہے۔ اس تضاد نے فضا کو بے یقینی سے بھر دیا اور یہی بے یقینی آج ہمیں پھر اسی پرانے راستے کی طرف لے جاتی ہے جہاں پاکستان کی سیاسی تاریخ بار بار مڑ کے آئی ہے۔ گورنر راج کی کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، یہ ہر اس لمحے سامنے آیا جب مرکز اور صوبے کے درمیان کشمکش نے شدت اختیار کی، جب سیاسی جھگڑے انتظامی مفلوجی کا باعث بنے، یا جب طاقت کے توازن نے ایک طرف جھک کے دوسری طرف کے اختیار کو چیلنج کر دیا۔ ہر دفعہ اس کا جواز ایک ہی پیش کیا گیا کہ حالات قابو میں نہیں رہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ کچھ اور نکلا۔ کبھی سیاسی تلخی بڑھی، کبھی مرکز صوبے کی صف میں کھڑا دشمن دکھائی دینے لگا، اور کبھی عوام نے خود کو غیر متعلق محسوس کیا۔ آج ہم ایک بار پھر اسی دہانے پہ ہیں، یہ سوال پھر ابھرا ہے کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرانا چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات کہاں جا کے رکیں گے؟ پاکستان کا آئین اس راستے کی کچھ گنجائش ضرور رکھتا ہے، لیکن اس راستے پہ ہر قدم تاریخ کے بوجھ کے ساتھ اٹھتا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، مگر اس وقت جو دھند پھیلی ہے وہ اتنی گہری ضرور ہے کہ عوام اور سیاستدان دونوں اس میں اپنے سائے تک پہچان نہیں پا رہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں گورنر راج کا نفاذ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ برسوں تک پکتی ہوئی وہ کہانی ہے جس میں سیاسی کھینچاتانی، بد انتظامی اور ریاستی رٹ کا کمزور ہونا اور مرکز و صوبے کا ٹکراؤ ایک ایسے مقام پہ جا پہنچتے ہیں جہاں وفاق کو براہ راست مداخلت کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کی ہر دور میں جب بھی گورنر راج لگا، اس کا پس منظر اتنا ہنگامہ خیز تھا کہ اس نے آنے والی دہائیوں تک سیاست کا رخ بدل دیا۔ چاروں صوبوں نے اس تلخ تجربے کا کسی نہ کسی دور میں سامنا کیا اور ہر بار اس کے اثرات سیاسی نقشے پہ گہرے نشان چھوڑ گئے۔ سب سے پہلے پنجاب کا قصہ سب سے نمایاں، جو پاکستان کی سیاست کا دل بھی ہے، طاقت کا مرکز بھی ہے۔ یہاں گورنر راج 1954 میں لگایا گیا، جب اسمبلی کو تحلیل کر کے ایک نیا آئینی بحران پیدا ہوا، اور یہ وہ دور تھا جب نوآبادیاتی ذہنیت کے اثرات ابھی تک اداروں میں موجود تھے اور سیاسی قیادت تجربے کی کمی کا شکار تھی۔ مرکز نے یہ موقف اپنایا کہ صوبائی حکومت اکثریتی بنیاد کھو چکی ہے اور انتظامی کارکردگی مفلوج ہو چکی ہے، لہٰذا ریاستی رٹ برقرار رکھنے کے لیے گورنر راج ضروری ہو گیا۔ اس فیصلے نے پاکستان میں سیاسی عدم اعتماد کی فضا کو پہلی بار اتنا شدید دھچکا دیا کہ سیاستدانوں اور اداروں کے درمیان ایک مستقل بدگمانی جنم لے گئی۔ یہ بدگمانی بعد میں بڑے بحرانوں کی بنیاد بنی۔ اسی پنجاب میں دوسرا جھٹکا 2009 میں لگا، جب وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی حکومت کو عدالتی فیصلے کے ذریعے فارغ قرار دینے کے بعد گورنر راج لگایا گیا۔ سلمان تاثیر نے بطور گورنر مکمل کنٹرول سنبھالا، اور اس دور کا پس منظر دلچسپ بھی تھا اور خطرناک بھی۔ لاہور میں امن و امان بگڑ رہا تھا، سیاسی درجہ حرارت شدید تھا، وکلا تحریک اپنے عروج پہ تھی، اور مرکز اور پنجاب کے تعلقات کشیدگی کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ گورنر راج کے اعلان کے ساتھ ہی پنجاب کا سیاسی منظرنامہ جنگ کے میدان میں بدلا۔ بیوروکریٹس نے خود کو غیر یقینی صورتحال میں پایا، وزراء نے بیانات کی بوچھاڑ کر دی، مسلم لیگ نون نے اسے سیاسی انتقام دیا، اور ایک اور اہم نکتہ یہ بھی تھا کہ اس دور نے پنجاب میں مرکز مخالف بیانیے کو مزید طاقت دی جو آج تک سیاست میں موجود ہے۔ اگر سندھ کی طرف چلیں تو وہاں گورنر راج کی تاریخ فوجی ادوار سے جڑی ہوئی ہے۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک کے دوران جنرل ضیاء الحق نے پورے ملک کی طرح سندھ میں بھی براہ راست کنٹرول سنبھالا۔ اگرچہ یہ ملک گیر مارشل لاء تھا، مگر صوبائی سطح پر اس کے اثرات گورنر راج سے کم نہیں تھے۔ انتظامیہ تبدیل کی گئی، سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں، سندھ میں وفاقی مداخلت کے خلاف ایک نئی سیاسی سوچ نے جنم لیا۔ بعد میں لسانی بنیادوں پہ تنظیموں کی صورت میں وہ اس کا رد عمل سامنے آیا۔ اس طرح 1998 میں کراچی کی بدامنی، ٹارگٹ کلنگ اور تنظیمی تصادم نے ماحول اس حد تک بگاڑ دیا کہ گورنر راج کی تجویز دی گئی، لیکن فیصلہ نفاذ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ نفاذ تک نہیں ہوا، لیکن کارروائیاں اتنی سخت ہوئیں کہ صوبائی حکومت عملی طور پہ غیر مؤثر ہو گئی۔ اس دور نے سندھ میں مرکز سے خوف اور شکوہ دونوں کو جنم دے دیا۔ بلوچستان کی مثال سب سے زیادہ پیچیدہ اور دردناک ہے۔ وہاں گورنر راج طویل ترین دورانیے کے ساتھ 2 بار لگا۔ پہلی بار 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے گورنر راج کا اعلان کیا جب نیشنل عوامی پارٹی کی صوبائی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ بھٹو حکومت کا موقف تھا کہ بلوچستان میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اسلحے کے ذخائر مل رہے ہیں، ریاست مخالف سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس گورنر راج نے ایسا زخم دیا کہ آج تک سیاسی اعتماد کی دیواروں پہ دکھائی دیتا ہے۔ بلوچ قیادت نے اسے سیاسی انتقام کہا، مرکز نے سیکیورٹی مسئلہ کہا، نتیجے میں ریاست اور صوبے کے درمیان ایک مستقل فاصلہ پیدا ہوا۔
दूसरी बार 2013 में वजीर आजम असलम रईसानी की नाकारा हुकूमत, बदअमनी में इजाफा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, हजारा बरादरी के कत्लेआम के बाद गवर्नर राज नाफिज हुआ। और ये वो लम्हा था जब सूबे में लाशें उठाते उठाते थक जाते वाले लोग जो थे वो खुद गवर्नर राज का मुतालिबा कर रहे थे। लेकिन उस फैसले ने एक बार फिर यह सवाल जन्म दिया कि सूबे की मुंतखब हुकूमत आखिर इतनी कमजोर क्यों है। केपी में गवर्नर राज कभी बाज़ाब्ता तौर पे नाफिज नहीं हुआ, लेकिन 2009 में सवात ऑपरेशन के दौरान सूबाई हुकूमत अमलन बेख्तियार हो गई थी। अमन अमान इतना बिगड़ चुका था कि फौज ने मुकम्मल कंट्रोल संभाला। अगरचे ये तकनीकी तौर पे गवर्नर राज नहीं था, मगर सूबाई हुकूमत की ताकत इतनी कम थी कि वो महज कागजी रह गई। ये मिसाल इसलिए भी अहम है कि इससे पता चलता है कि गवर्नर राज ना भी लगे तो बाज़ औक़ात ज़मीनी सूरत हाल सूबाई हुकूमत को इतना गैर मौसर कर देती है कि फ़र्क महसूस नहीं होता। हर बार जब भी पाकिस्तान में गवर्नर राज लगा, उसके असरात लंबे अरसे तक महसूस किए गए। सियासी मफाहमत खत्म हो गई, जमातें एक दूसरे की दुश्मन बन गई, मरकज पे अदम एतमाद बढ़ता चला गया, सूबे गैर महफूज महसूस होने लगे, अवाम के जहनों में शक बैठ गया कि उनके वोट की ताकत लम्हों में मिट सकती है, इदारे कमजोर पड़े, इख्तियारात की खींचातानी बढ़ी। यह एहसास पुख्ता हो गया कि पाकिस्तान की सियासत भी ऐसा मुस्तहकम ढांचा नहीं बना सकी जहां इख्तलाफात को आईनी तरीके से हल किया जाए। गवर्नर राज हमेशा वक्ती दवा साबित हुआ, मुस्तकिल इलाज कभी नहीं। पाकिस्तान का मौजूदा सियासी और आईनी ढांचा गवर्नर राज के तजर्बे से बहुत कुछ सीख कर पुराना भी हुआ और मोहतात भी हुआ। मौजूदा आइन यानी आइन 1973 में गवर्नर राज की पूरी एक वाज़ेह बुनियाद मौजूद है, मगर इस बुनियाद तक पहुंचना अब आसान नहीं रहा। यह दरवाज़ा खुला ज़रूर है, लेकिन भारी जंजीरों और कई आईनी तालों के साथ आज के पाकिस्तान में गवर्नर राज लगाना माजी के बरक्स एक इंतहाई मुश्किल, नाजुक और पेचीदा अमल बन चुका है। और इसके लिए सिर्फ सियासी फैसला नहीं, आईनी जवाब भी होता है, ठोस शवाहिद भी लाजिम होते हैं, वरना अदालत इस फैसले को लम्हों में कलअदम करने की ताकत रखती है। पाकिस्तान के आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश आर्टिकल 234 के अंदर मौजूद है। यह शिक एक खास सूरत हाल के लिए रखी गई थी, वो सूरत हाल जब सूबाई हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल न रहे। आइन यहां दो अहम बुनियादें बयान करता है। पहली ये कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी हो, यानी अमन अमान काबू से बाहर हो गया हो, रियासती मशीनरी काम न कर रही हो, अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में सूबाई इंतजामिया नाकाम हो जाए, या कोई ऐसा गैर मामूली बहरान आ जाए जिससे सूबे के रहने वालों की सलामती को खतरा पड़ जाए। दूसरी बुनियाद ये कि ऐसा बाज़ाब्ता तौर पर सदर ममलिकत को गवर्नर की जानिब से रिपोर्ट की सूरत में मौसूल हो। यहाँ गवर्नर का किरदार इंतहाई मरकजी है, क्योंकि वही वफाक का नुमाइंदा है जो आइन की रोशनी में तज्जिया करता है कि सूबाई हुकूमत हालात को संभालने की सलाहियत खो चुकी है। गवर्नर राज लगाने का तरीकाकार उस वक्त शुरू होता है जब गवर्नर सदर को एक तहरीरी सिफारिश भेजे, वो उस सिफारिश में यह बताए कि सूबा एक गैर मामूली बहरान से गुजर रहा है और यह बहरान मुंतखब हुकूमत के बस से बाहर है। इस सिफारिश के अंदर सिर्फ इल्जामात या सियासी तनाज़ा नहीं लिखा जाता, उसमें ठोस शवाहिद बताना पड़ते हैं, रिपोर्ट्स देना पड़ती हैं, खुफिया इदारों की ब्रीफिंग्स देना पड़ती हैं, अमन व अमान की सरकारी अदाद शुमार देना पड़ते हैं, और वो तमाम मवाद शामिल करना ज़रूरी होता है जो ये साबित कर सके कि सूबाई हुकूमत ने वाकई हाथ खड़े कर दिए हैं या इंतजामिया मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी है। सदर इस सिफारिश का मुतालिया करने के बाद अगर वो इसे आईनी लिहाज से दुरुस्त समझे तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए गवर्नर राज का ऐलान करते हैं। उसी ऐलान के साथ सूबाई हुकूमत तहलील होती है, वो जरा फारिग होते हैं, असेंबली का किरदार मुअत्तल होता है, फिर गवर्नर मुकम्मल इख्तियारात के साथ सूबे का इंतजाम संभालता है। ये तमाम अमल बज़ाहिर सीधा दिखाई देता है, लेकिन असल हकीकत यह है कि 18वीं तरमीम के बाद इस पूरे अमल को इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी दी गई, विफाक के इख्तियारात महदूद कर दिए गए, गवर्नर राज को एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया। अब सदर अपने तौर पर गवर्नर राज नहीं लगा सकते जब तक सूबाई हुकूमत की नाकामी आईनी तौर पर साबित ना हो, जब तक गवर्नर की रिपोर्ट मजबूत ना हो, जब तक शवाहिद वाज़े ना हो, जब तक विफाक पार्लियामान से इस फैसले की मंजूरी ना ले ले, गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। और आइन अब कहता है कि गवर्नर राज का ऐलान करने के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इसकी मंजूरी लेना जरूरी है। अगर पार्लियामेंट इनकार कर दे तो गवर्नर राज खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यह शर्त इसलिए रखी गई कि कोई भी हुकूमत सियासी इंतकाम में आके सूबे को बराह रास्त कंट्रोल करके निशाना ना बना सके। मौजूदा दौर में अगर विफाक वाकई गवर्नर राज लगाना चाहे तो उसे सिर्फ आईनी शराइत ही पूरी नहीं करना होंगी, बल्कि अदालती नजरसानी का दबाव भी बर्दाश्त करना होगा। अदालतें अब इंतजामी और सियासी फैसलों को खुली आंख से देखती हैं। अगर गवर्नर की रिपोर्ट कमजोर हो, अगर सियासी बुनियादों पर कदम उठाया गया हो, अगर सूबाई हुकूमत को मुनासिब मौका न दिया गया हो, अगर विफाक ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया हो, तो अदालत इस फैसले को मुस्तरद कर सकती है। अदालतें यह भी पूछ सकती हैं कि क्या विफाक ने कम सख्त ऑप्शन इस्तेमाल किए, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या सूबाई हुकूमत को इस्लाह का वक्त दिया गया, और क्या वाकई बहरान की नौइयत ऐसी थी कि गवर्नर राज के बगैर कोई चारा नहीं था। यूं आज के पाकिस्तान में गवर्नर राज लगाना सिर्फ एक सियासी हरबा नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जिसके लिए आईनी वजूहात, कानूनी सबूत, पार्लिमानी हिमायत और अदालती जांच सब एक साथ दरकार होना है। इस मंजरनामे में गवर्नर राज को सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है जब रियासती रट टूट चुकी हो,
امن و امان کی صورتحال مکمل طور پہ بگڑ چکی ہو یا صوبائی حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے دستبرداری اختیار کر لی ہو، لیکن اگر کوئی سوچتا ہے کہ پاکستان میں ماضی کی طرح آسانی سے گورنر راج لگ سکتا ہے تو یہ خیال اب حقیقت نہیں رہا۔ تو دونوں اطراف سے جو بیانات آتے ہیں کسی میں کسی حد تک حقیقت ہے، کسی میں ابہام ہے، لیکن دونوں طرف میں ابہام زیادہ پایا جاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔